بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سجدہ عرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ جنت کے حوریں گلما بھی کرتی ہیں، سجدہ انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جوان گھوڑے کی لاش پر، جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر، علی اصغر کے حلق میں تیر چپتا ہوا دیکھ کر، اور بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر، جوان بھتیجے کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر، ایسے عالم میں سجدہ کرنا، ایسے عالم نے اللہ کا شکر ادا کرنا اور رب کی بارگاہ میں یہی کہنا، مولا یہ تو ایک علی اکبر ہے، مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، مولا میرا یہ تو ایک بھائی عباس ہے۔ اگر نانا کے دین کی خاطر ہزاروں بیٹے ہوتے، نانا کے دین کی خاطر ہزاروں بھائی ہوتے تو سب کو تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاتا۔ اے میرے مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ حضرات گرامی، حسین کی عمر شریف بڑھتی رہی، حسین کی عمر شریف پروان چڑھتی رہی۔ امام حسین کی عمر شریف جب 5 یا 6 سال کی ہوتی ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حسین مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، حسین مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے نانا کی پشت انور پہ سوار ہو گئے۔ امام میرے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھانا چاہا، جبریل آئے، بولے آقا اللہ فرماتا ہے جب تک حسین مرضی سے نہ اتر جائیں سجدے سے سر کو نہ اٹھائیں۔ میرے آقا نے ویسے تسبیح جو پڑھتے تھے 3 مرتبہ پڑھتے تھے، 7 مرتبہ پڑھتے تھے، 11 مرتبہ پڑھتے تھے، 21 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن آج میرے آقا نے 72 تسبیحیں سجدے میں پڑھ ڈالی۔ امام حسین اپنی مرضی سے اترے اور اپنی ماں فاطمہ کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا، فرمایا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کیا امی میں مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، تمہارے ابا میرے نانا امام الانبیاء سجدے کی حالت میں تھے، امی جان میں ان کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا تو نے نماز کا خیال نہیں کیا، بیٹا تو نے امام الانبیاء ہونے کا خیال نہیں کیا، بیٹا تو ان کی پشت پہ سوار ہو گیا؟ عرض کیا ہاں امی جان میں پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ حضرت فاطمہ سے امام حسین کہتے ہیں امی میرے نانا نے 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی۔ امام حسین نے جب یہ کہا تو حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام حسین کہتے ہیں امی بڑے راز کی بات ہے۔ کہا بیٹا کیا راز کی بات ہے؟ کہا امی آج جس نانا نے حسین کی خاطر 72 تسبیحیں سجدے میں پڑھی ہیں، اسی نانا کے دین کی خاطر، اسی نانا کے دھرم کی خاطر، اسی نانا کے مذہب کی خاطر، اسی نانا کی شریعت کی خاطر، اسی نانا کے قرآن کی خاطر میں میدان کربلا میں 72 جانثاروں کو قربان کروا دوں گا، 72 جانثاروں کو شہید کروا دوں گا۔ امی جب تک دنیا باقی رہے گی تیرے لال کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی حسین کا چرچا ہوتا رہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا۔ یہ آسمان پہ گردش کرنے والے سورج اگر تو نے حسین کو بھلا دیا ہو تو تو جان، اے آسمان پہ چمکنے والے چاند اگر تو نے حسین کو بھلا دیا ہو تو تو جان، اے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی کندیلوں اگر تم نے حسین کی قربانی کو فراموش کر دیا ہو تو تم جانو، مگر جس کے دل میں حرارت ایمانی ہوگی، جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی، جس کے دل میں رسول کی چاہت ہوگی، جن کے سر 5 وقت سجدے میں جھکتے ہوں گے، وہ کبھی حسین کو بھلا نہیں سکتے، وہ کبھی حسین کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ یہی صدا دیتے رہیں گے کہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین۔ اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین، اور نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، اپنی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے امی جان صبح عید کا دن ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے ہر انسان خوشیاں مناتا ہے، بچے ہوں وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، جوان ہوں وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، عورتیں ہوں وہ بھی خوشیاں مناتی ہیں، ہر انسان عید کے دن خوش نظر آتا ہے۔ امی جان ہم امام الانبیاء کے نواسے ہیں، ہم آپ کے لاڈلے ہیں، ہم شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اے امی جان ہمارے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے ہیں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان پہ بھی پیبند لگا ہوا ہے۔ امی جب ہم یہ پرانے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کو جائیں گے تو
अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमस्खुर बनाएंगे कि ये देखो इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है, मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले, मौला मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी, मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कौन है? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। हजरात गिरामी मेरे आका तशरीफ लाते हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी का आलम तो देखो। हजरात गिरामी फरमाया बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बेटी तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मकाम का कोई जवाब नहीं है, बेटी तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिनका नाम जन्नत से आ रहा है। हजरात गिरामी यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे, अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा, यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा, इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे, कासिद पहुंचा, इमाम हुसैन ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया कब बुलाया है? अभी बुलाया है। कहा नहीं हुजूर शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था, इसके बारे में नबी ने फरमाया ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था, उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा इसमें मुझसे बैअत का मुतालबा किया गया है। कहा हाँ हुजूर आपकी क्या मर्जी है?
वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है, और मेरा हाथ नबी का हाथ है, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को, अभी इमाम हुसैन से बैअत लो, अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना, फरमाया जालिम तू हमारा सर कलम करने की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है, अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन